Welcome to DR-TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to my old good friend and a true Democrat, irrespective of political affiliations. He is none other than Gopal Sharma garu. Welcome, sir. Swagatam. Senior High Court advocate and who also practices in Supreme Court of India. Sir, today... This meeting is being recorded on the list, screen mida. Right, sir. Okay, it's fine. That's screen me తీసేయాలి కదా. నేను తీసేస్తాను. Right. So today, Supreme Court advocates have petitioned Election Commission of India, stating that elections in Telangana. పోతుంది సార్, అది వెళ్ళిపోతుంది. That will go. Okay. Elections are your face. I could not see your face. ఇప్పుడు చూడండి. Yep. Yeah. Right. Supreme Court advocates today petition Election Commission of India, stating that Telangana politicians have become rich, neo-rich. So much of black money is going out of the country. So they said election affidavits, which we have been stating right from 2018, election affidavits of all those contesting candidates, irrespective of political parties, should be scanned, should be verified, should be put to inquiry as to how they could amass so much of wealth. ఎన్నికల వేళల అఫిడవిట్లు ఏదైతే రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులు పోటీ చేసేటువంటి క్యాండిడేట్స్ అంటాం మనం, వారు సమర్పించినటువంటి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లు గత ఎన్నికల అఫిడవిట్లకు ఈసారి సమర్పించే ఎన్నికల అఫిడవిట్లపై విచారణ జరపాలని సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు పిటిషన్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే తెలంగాణలో రాజకీయ నేతలు ఇంత డబ్బు ఏ విధంగా సంపాదిస్తా ఉన్నారు, బయటికి డబ్బు ఎందుకు పోతుంది అనే పిటిషన్ ఈరోజు వేయడం మూల కారణం. మనం ఈరోజు ఈ షో చేయడానికి ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో తెలంగాణలో జరుగుతున్నాయా? నేను పిటిషనర్ 2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు దానిపై జవాబు రాలేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. ఐఎమ్ ది పిటిషనర్ సిన్స్ 2018. We have seen Munugodu, Huzurabad, 2018, how constitutional violations have taken place. Still Election Commission of India not bothered to act. And same Election Commission of India, in 2023, they have transferred collectors, IAS officers, IPS officers, commissioners of Hyderabad and Warangal Commissionerate, police officers, and superintendent of police of various other districts also. Why did they do that? In Munugodu also, Election Commission of India, their observers accepted money and alcohol flowed like anything. But when I demanded countermanding of elections, they did not do it. Now also hundreds of crores have been caught. I'll just show. Before that, I'll take a forward. Mundu mataga Gopal Sharma garu ee ennikalanu ela chustaru. And we have seen another incident of Pravalika suicide. Her mother, she stated on record, her daughter died because of Telangana State Public Service Commission jobs issue. Now after meeting the politicians and God knows, she's changed her statement stating that love failure led to her daughter Pravalika's death. చూశారు, ప్రవళిక ఆత్మహత్య చేసుకున్నది వాళ్ళ అమ్మనే చెప్పింది అప్పుడు రికార్డు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉద్యోగాలు రాక అని మళ్ళీ మాట మార్చింది. ఎవరిని కలిసిన తర్వాత మాట మార్చిందో ప్రేమ వ్యవహారంలో తన బిడ్డ చనిపోయిందని. అంటే ఈ విధంగా ఉద్యోగాలు చాలా కీలకం ఈ ఎన్నికల్లో. ఆ ఉద్యోగాల విషయంలో కూడా మాట మార్చుతా ఉంటే వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ అన్న అంటే ప్రలోభాల భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారా? అటువంటి నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘమే పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్లను, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసులను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. కాబట్టి మరి ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయా? అరులైన మహాశయులంతా కూడా ఎటువంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా, భయాలకు గురి కాకుండా ఓటు వేస్తారా తెలంగాణలో? సార్ చూయించే ముందు మీ ముందు మాట. Yeah. Once again, I thank Dr. TSPR show. Dr. Garu, like every time, he will take up all the public issues and he will see only the public interest, not his own interest. That is for sure, I can say. అయితే ఒకటి ఏంటంటే
2-3 క్వశ్చన్స్. ఒకటి, ఫేర్ అండ్ ఫ్రాంక్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయా? అదొకటి ఉంది. సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఏదైతే పిటిషన్ ఇచ్చారో, ఐ ఫుల్లీ సపోర్ట్ దట్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెల్కమింగ్ చేంజ్. హూఎవర్ ఇస్ అ డెమోక్రాటిక్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేయాల్సిందే. లెట్ us see, ఇంకా టైం ఉంది, నామినేషన్స్ పడలేదు కాబట్టి. అయితే ఒక వెల్కమింగ్ చేంజ్ ఏంటంటే ఈ టెయింటెడ్ ఆఫీసర్స్ని, ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని రాగానే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ వెల్కమింగ్ చేంజ్. బట్ ఇంకా కూడా there are so many other tainted officers, those who have been retired long back but still continuing in the service, as rightly said by Revanth Reddy. I endorse Revanth Reddy's remarks, but నేను అనేది ఏంటంటే అందరి మీద కూడా నిఘా పెట్టాలి. నాట్ ఓన్లీ ఎరింగ్ అఫీషియల్స్. మనం మీరు అన్నట్టు మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు చూసాం, ఈటెల రాజేందర్ గారి ఎన్నికలు చూసాం, హుజూరాబాద్. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పోలీస్ కార్లలో, అంబులెన్స్లలో తరలించారు. వాళ్ళదే డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి, వాళ్ళే అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ పని చేయగలిగారు. నేను కూడా నిన్న ఒక మెయిల్ పెట్టాను నేను ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇక్కడ స్టేట్. ఏమని అంటే, యూ మేక్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కార్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. చెక్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్, ఎమ్మెల్యేస్ కానీ లేకపోతే కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్ కానీ, బికాజ్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ ఇగ్నోర్ సర్టైన్లీ. కాబట్టి మై డిమాండ్ త్రూ యువర్ డాక్టర్ TSPR షో టు ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్, మీరు, నేను లాస్ట్ టైం మునుగోడు ఎన్నికలప్పుడు చెప్పాను, ఆడెవడో ప్రభాకర్ రెడ్డి, వాడు పూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి క్యాండిడేట్, ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, కరెక్ట్. ఆయన ఇంట్లో 300 crores డంప్ ఆల్రెడీ టికెట్ ఇవ్వకముందు పంపించాడు కేసీఆర్. 300 crores డంప్ ఎవరు తీసుకెళ్లారో కూడా నాకు తెలుసు. ఆ రోజు కూడా నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. ఎవడైతే వాడు హ్యాండిల్ చేశాడో ఆ క్యాష్ అంతా, ఐ నో హిమ్ పర్సనలీ. వెలమ కులం, వాళ్ళ చుట్టాలు. హీ హాస్ గాట్ ఎ పబ్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ. ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్ 300 crores తీసుకుపోయి డంప్ చేస్తే వీళ్ళు చూస్తూ కూర్చున్నారు. సో నేనేమంటున్నా, ఈ ఎమ్మెల్యేలకు ఎంతమందికి అయితే టికెట్లు ఇచ్చారో, ఇంక్లూడింగ్ కేసీఆర్, హరీష్ రావు, కేటీఆర్, ఎవ్రీ వన్, వాళ్ళందరి ఇళ్లలో చెక్ చేయాలి. వాళ్ళకి కొందరు ఎస్ మెన్ ఉంటారు. సే ఒక మంత్రి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడు, ఆయనకు ఎవరో ఒక ఎస్ మెన్ ఉంటారు. అది సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి అన్ని తెలుసుంటాయి ఇవి. They can pass on the information to election commission. In turn, election commission quickly can react and they can have surprise check. 119 మంది మీద చేయండి, దొంగల మీద. అందరూ పార్టీలకు అతీతంగా. ఇప్పుడు మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి కంప్లైంట్ దే హావ్ ఇగ్నోర్డ్. వై? Because BJP doesn't want Congress to win. నేనేమంటున్నా, వాడు ఓవైసీ వాళ్ళ ఇంటి మీద కూడా చేయాలా, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల మీద. వాళ్ళేం కడిగిన ముత్యమా? వాళ్ళు దొంగలే. దే లూటెడ్ పబ్లిక్ మనీ. కేసీఆర్ అడ్డం పెట్టుకొని వక్ఫ్ ప్రాపర్టీలని అమ్ముకున్నారు. అండ్ దే స్పీక్ అబౌట్ ముస్లిం వెల్ఫేర్. వాట్ వెల్ఫేర్ దే ఆర్ డూయింగ్? That is also against when you speak on caste lines or religion lines, that is against the free and fair election norms. That party should also be, Election Commission of India should initiate action. If someone speaks about only one religion, see Pravalika suicide, they are the opposition party, friendly opposition in Telangana Assembly. They don't speak. వారు అస్సలు మాట్లాడరు. జూబ్లీ హిల్స్ రేప్ కేసు వాళ్ళు అస్సలు మాట్లాడరు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రోడ్ల మీద వచ్చి పిల్లలు కొట్లాడుతున్నారు, ఆత్మహత్యలు. ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమన్ పార్టీ మాట్లాడదు. అంటే చెప్తా ఉన్నాను, కేవలం ఓల్డ్ సిటీలో ఒక మతం పేరు మీద ఓట్లు అడుగుతా ఉంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చూస్తూ ఎట్లా ఊరుకుంటుంది అనే ప్రశ్న కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉత్పన్నమవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను కూడా అదే డిమాండ్ చేస్తున్నా. సి, వెన్ ద మూమెంట్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్, దిస్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు వే.
from the day one, they have got all powers. And rightly they have transferred tainted officers. It is a welcoming. But ఈ మతం పేరు మీద ఓట్లు అడిగే వాళ్ళని మీరు ఎందుకు నోటీస్ ఇవ్వట్లేదు? ఇవ్వాలి కదా. వాళ్ళు వాళ్ళ స్పీచెస్ తీసుకోవాలి. ఓల్డ్ సిటీలో వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ కానీ ఇంకో పార్టీ ఎంబిటి కానీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? వాళ్ళు కేవలం ఒక వర్గానికే వాళ్ళు అప్పీలు చేసి ఓట్లు తీసుకుంటున్నారంటే తక్షణమే ఆ పార్టీలపై చర్యలు ఉండాలి, ఆ పార్టీ ప్రతినిధులపై చర్యలు ఉండాలి. మరి అక్కడ లేదు. మరి అటువంటిప్పుడు ఎక్కడ స్వేచ్ఛాయుతంగా వాతావరణంలో జరుగుతున్న ఎన్నికలు? అదే. So therefore let us wait for another. I have some little confidence over this present election officer, chief election officer. ఎందుకంటే ఆయన రాగానే ఒక పవర్ చూపించాడు. At least my request is all election commissioners should become like TN Session. Yes, wonderful. అయితే తప్ప ఈ తెలంగాణలో ఫేర్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది నాకైతే నమ్మకం లేదు. బికాస్ నేను కొన్ని చెప్పండి, మీరు మాట్లాడండి సార్. చూపియండి మీరు మాట్లాడుతుండండి. ఇంకా ఇది ఓపెన్ అయ్యే వరకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది. అయితే మనం లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ లో చూసాం. అప్పుడున్న ఎలక్షన్ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ రజత్ కుమార్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, బీహార్ ఆయన. యు నో వాట్, నేనే వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేస్తే బురుగుల దగ్గర 95 ఎకరాలు ఇచ్చినాడు వాడికి. బిఫోర్ ఈ బికేమ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కేటీఆర్ కొనిచ్చినాడు 95 ఎకరాలు. అప్పుడు పేపర్ లో కూడా వచ్చింది అవంతా. నేను చెప్పింది కాదు. మీరు ఆధారాలతో కూడా ఆ రోజు మన షోలో కూడా అన్నారు మీరు. నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీ షోలో కూడా చూపించిన, ఫోటోలు కూడా చూపించిన. 5-star గెస్ట్ హౌస్ కట్టుకొని అక్కడ. ఎక్కడ సార్ అది? ఏ ప్రాంతం? రజత్ కుమార్, ది తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్, పాత కాలంలో భూమి కొనిచ్చారు పొలిటికల్ పార్టీ నేతలు. ఆ అభియోగం. క్యాన్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేట్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ది ఎర్స్ట్ వైల్ తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ రజత్ కుమార్? అప్పుడే కమిషన్ అప్పుడు నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చా. దే హావ్ నాట్ టేకెన్ యాక్షన్. అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ ఐ గేవ్ కంప్లైంట్ విత్ షోయింగ్ ఆల్ ప్రూఫ్స్. 95 acres ల్యాండ్ కొన్నది వాళ్ళ వైఫ్ పేరు మీద కొన్నాడు. తర్వాత వాళ్ళ వైఫ్ కి సబ్సిడీస్ వచ్చినాయి. ఇదేది మన ఏదో ఫార్మింగ్ అంటారు కదా, ఏదో ఫార్మింగ్, వైట్ కలర్ పైనుంచి అవేవో వేస్తారు, డ్రిప్ ఫార్మింగ్. ఆ ఫార్మింగ్ కి సబ్సిడీ వచ్చింది ఆమెకి 2 కోట్లు వాళ్ళ వైఫ్ కి. సబ్సిక్వెంట్లీ దే సోల్డ్ దట్ ల్యాండ్ రీసెంట్లీ బూర్గుల విలేజ్ దగ్గర. Burgula village, Mr. Rajat Kumar was offered land by who is the politician, sir? KTR. By Kalvakunda Taraka Ramarao. It's a big allegation which is being made by, he is an advocate against Mr. Rajat Kumar, the then Telangana chief electoral officer in Burgula village. They have got farm subsidies on the name of his wife. They have sold that land on record. Mr. Gopal Sharma garu today, he is reiterating the charge. Such officers, if they are tainted officers, if they are there, can the elections be held in a free and fair way? Why there was no action? See, I am even relating the complaint which I have registered right from 2018. See, this is in so many complaint IDs they gave me right from 2018. Why Election Commission of India did not act? Why? నేనే కాదు, బక్కా జడ్సన్ కూడా ఇచ్చాడు కంప్లైంట్. అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆయన ఎవరు ఉన్నాడు, బక్కా జడ్సన్ అని. ఆయన చెప్తేనే పేపర్లలో వచ్చింది. అప్పుడు చూడండి, ఇది ఇదంతా అప్పటి కంప్లైంట్ ఇచ్చినది నేను. అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. మనం దీంట్లోకి పోయి కొడితే అన్ని కంప్లైంట్ ఐడీలతో పాటు అన్ని బయటకు వస్తాయి. రైట్ ఫ్రమ్ 2018 ఐ బీన్ కంప్లైనింగ్. సో 18 complaint IDs. Similarly, Gopal Sharma garu now against Rajat Kumar. Mr. KTR gifted him land that in Burgula village. That land has been sold. So when such is the state, ఆ తరుణంలో ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరుగుతాయి. ఎందుకు ఎన్నికల సంఘం దీనిపై విచారణ జరపలేదు? ఇప్పుడైనా జరుపుతుందా? మీరు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరపాలనుకుంటే అటువంటి అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటారా లేదా? ఇక చూడండి, ఈ కంప్లైంట్ కూడా నేను 2018 నుంచి. అదే రజత్ కుమార్ అప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ వయలేషన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా ఈ పిటిషన్, ఇది లేటెస్ట్
Poll-related seizures in Telangana crossed rupees 100 crores in just 7 days. The EC asked assistant expenditure observers from all 119 assembly constituencies to stay vigilant against bribery by candidates and political parties and be wary of surrogate ads, paid news, social media publicity, etc. 100 crores, they have collected cookers, saris. How they are trying? చూడండి, చీరలు, వంటింట్లో వాడుకునే కుక్కర్లు కూడా వారు పట్టుకున్నారు. 100 కోట్లు 7 రోజుల్లోనే. మరి ఎన్నికల సంఘం మీరు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎటువంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఓటర్ మహాశయులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగలరా తెలంగాణలో? ఇదే మీరే. ఇంకోటి ఇవాళ పేపర్ లో చూసాము సార్, 2 కోట్ల వర్త్ శారీస్ పట్టుకున్నారని చెప్పి పేపర్ లేదో వచ్చింది. గుడ్, ఫైన్. మరి ఎందుకు మీరు రివీల్ చేయట్లే? ఎవరి దగ్గర పట్టుకున్నారు? ఆ పర్పస్ ఎందుకు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు అతను? ఎవరో వాడి మీద కేసు పెట్టాలి కదా. ఎవరి దగ్గర అయితే సీజ్ చేశారో అది 2 కోట్ల వర్త్ చీరలు, బతుకమ్మ చీరలు ఏవో ఎన్నికల్లో పంచటానికి తెచ్చుంటారు కదా. అవును. మరి అవి మీరు వాళ్ళ మీద ఎందుకు? ఎవరి దగ్గర అయితే ఇన్ హూస్ పొజిషన్ యూ హావ్ రికవర్డ్ దోస్ సారీస్ వర్త్ 2 crores, you should book a case against them. It should be made public also. It should. Why they are not making? It's a valid question. It is a valid suggestion to the election commission. In last elections lo kuda how many cases have been booked against whom? The seized money evardi? Aa dabbulu evarvi? Enduku meeru baita pettadam ledu? Election Commission of India, Income Tax Department, Enforcement Director also I am questioning them. Whose money is that? ఇప్పుడు కూడా 100 crores as he rightly said, చీరలు, కుక్కర్లు, ఎవరు వాళ్ళు? ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు మీరు? Where is the transparency in Election Commission of India's day-to-day handling of enticements, constitutional violations? That is an apt question to Election Commission of India and Telangana Chief Electoral Officer. And also, I will show you, this is the one. दोस्तों, आज हम महंगे लैपटॉप ले लेते हैं, भले वो 40,000 का हो या 80,000 रुपए का। महंगा मोबाइल फोन खरीदने बोलो छूट। ఎన్నికల వేళ పలువురు కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను బదిలీ చేసింది ఎన్నికల సంఘం. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, యాదాద్రి, నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్స్ ను బదిలీ చేసింది. ఇటు 13 మంది ఎస్పీలు, పోలీస్ కమిషనర్లను బదిలీ చేసింది ఎన్నికల సంఘం. హైదరాబాద్ సిపి సివి ఆనంద్, వరంగల్ సిపి రంగనాథ్, నిజామాబాద్ సిపి సత్యనారాయణ, ఖమ్మం ఎస్పీ విష్ణు వారియర్లను బదిలీ చేసింది. రవాణా శాఖ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ రాజు, ఎక్సైజ్ కమిషనర్ సర్ఫరాజ్లను కూడా బదిలీ చేయాలని ఆదేశించింది. డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. యాదగిరి మనతో ఫోన్ లైన్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. యాదగిరి, బదిలీలకు సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్ ఏంటి? ఎలక్షన్ టైంలో ఈ బదిలీలను ఎట్లా చూడాలి? ఇది అంటే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఎందుకంటే గతంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే వీళ్ళని బదిలీ చేశారో ఈ అధికారులంతా కూడా గతంలో అధికార పార్టీకి వీళ్ళు అనుకూలంగా పనిచేశారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా గతంలో ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇతర పార్టీలను పట్టించుకోలేదు, కేవలం అధికార పార్టీ ఏం చెప్తే అదే చేశారు. సో దీనివల్ల ఇతర పార్టీల వాళ్లకు నష్టం జరుగుతుంది. వీళ్ళను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వినతి పత్రం ఇచ్చారు. మొన్న అక్టోబర్ 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు, అంటే ఈ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ రాకముందు 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు, అంటే 3 రోజులు తెలంగాణలోనే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పర్యటించింది. అందులో భాగంగా మొదటి రోజే వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలతోని సమావేశమే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నారు. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంతమందిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన దాంట్లో కూడా కీలకమైనటువంటి పనుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గతంలో ప్రభుత్వ అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా పనిచేశారు. స్పెషల్లీ మునుగోడు విషయంలో, ఈ మునుగోడు విషయంలో వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గరుండి, అంటే ప్రభుత్వ వాహనాల్లో డబ్బు సప్లై అయింది, పోలీస్ వాహనాల్లో డబ్బు సప్లై అయింది అని చెప్పేసి పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేజర్ పార్టీలన్నీ కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వినతి పత్రం ఇచ్చాయి. అప్పటి నుంచి కూడా సో ఏదైతే ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ వస్తుందో, ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ రాగానే
వాళ్ళు గతంలో కూడా చెప్పారు, అంటే ఇట్లాంటి అధికారుల పైన మేము చర్యలు తీసుకుంటాం, వాళ్ళ పైన వేటు తప్పదు అని చెప్పేసి కూడా ఒక సూచన ప్రాయంగా ఇంతకు ముందే ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది. చెప్పినట్లుగానే షెడ్యూల్ ఇచ్చినట్టు 2 రోజుల్లోనే వీళ్ళందరినీ కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బదిలీ చేసింది. ఎవరెవరైతే ఆరోపణలు ఉన్నాయో రాజకీయ నేతలు ఎవరైతే చెప్పారో గతంలో ఏ అధికార పార్టీకి ఎవరెవరైతే అనుకూలంగా పనిచేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి వాళ్ళందరినీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది. ఇందులో 13 మంది పోలీస్ అధికారులు ఉన్నారు, తర్వాత 4 కలెక్టర్లు ఉన్నారు, తర్వాత ఈ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సంబంధించిన స్థాయి, అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నత స్థాయిలో ఒక కీలకమైనటువంటి పోస్ట్ లో ఉన్న అధికారులు వీళ్ళంతా. అంటే ఇదంతా కూడా గతంలో ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఎప్పుడు కూడా బదిలీలు జరగలేదు. కానీ ఈసారి పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు రావడము, మేజర్ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా అధికారుల మీద ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈసారి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈసారి జనరల్ ఎలక్షన్స్ చాలా. ఎస్ సార్, దీనిపై మీరు ఏమంటారు సార్? పెద్ద ఎత్తున ఇది మీరు మొదటి నుంచి గోపాల్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించారని తీసేయటం మంచి పరిణామం. ఒకటి, నిజామాబాద్ సిపిగా చేసిన సత్యనారాయణ, ఇఫ్ యు రిమెంబర్, ఆయన రామగుండము అక్కడెక్కడో సిపిగా ఉండే సత్యనారాయణ, రైట్? అప్పుడు అడ్వకేట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ని చంపేశారు ఎవరో పుట్ట మధు శిష్యులని, అప్పుడు పేపర్లో ఏదో వచ్చింది బాగా. ఇప్పుడు ఆ పుట్ట మధు మీద అనేక ఎలిగేషన్స్ ఉండే అప్పటికే. ఈ అడ్వకేట్స్ ఇద్దరు 1000 కోట్ల రూపాయల ఇసుక, 1000 లారీలు ప్రతిరోజు ఇసుక సప్లై చేస్తాడు హైదరాబాద్ కి అని ఆయన మీద చాలా ఎలిగేషన్స్, కేసులు కూడా పెట్టారు ఆ అడ్వకేట్స్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పెట్టారు. వాళ్ళని బ్రాడ్ డే లైట్ లో మర్డర్ చేశారు ఎవరు. విత్ ఇన్ 1 hour అతను డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాడు పుట్ట మధు మీద. విత్ ఇన్ 1 hour ఈ సిపి వచ్చి సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ క్లీన్ చిట్ ఇస్తాడు. అంటే ఎఫ్ఐఆర్ కాకముందే, ఇన్వెస్టిగేషన్ కాకముందే, పోస్ట్ మార్టం కాకముందే 1 hour లోనే క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేయటం జరిగింది. ఈయన ఎవరు? సత్యనారాయణ, నిజామాబాద్ సిపి. అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని అదొకటి. తర్వాత ఇంకెవరో 2 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, కలెక్టర్స్, అమయ్ కుమార్ ఒక ఆయన, హరీష్ ఎవరో ఆయన ఎవరో ఉన్నాడు ఒక ఆయన. వాళ్ళ మీద మీరు యు ఆస్క్ ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మ్యాన్, వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళ గురించి. ఒక ఎన్ఓసి సంతకం పెట్టాలంటే ఎంత తీసుకుంటారు? చాలా తీవ్రమైన అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ప్రిన్సిపల్ ఆయన సెక్రటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్, తర్వాత ముషారఫ్ అలీ, వీళ్ళందరి మీద కూడా ఒక అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అందుకే తీసేశారు. బట్ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా, గుడ్, యూ హ్యావ్ స్విఫ్ట్లీ యాక్టెడ్ అండ్ రిమూవ్డ్ ఆల్ టెంటెడ్ ఆఫీసర్స్, ఫైన్. బట్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ బ్లాక్ షీప్స్. ఆ బ్లాక్ షీప్స్ అందరి మీద కూడా మీరు ఇమీడియట్ గా ఆ రిటైర్ అయిన వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ ఎందుకండి ఇప్పుడు సర్వీస్ లో? రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన పేర్లు ఏదో 10 పేర్లు చెప్పాడు ఆయన నిన్న. ఎందుకు వాళ్ళంతా ఇంకా అందరు ఆయన కులమోళ్ళు కదా, కేసీఆర్ కులమోళ్ళు కదా. నా డిమాండ్ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఈ 1 or 2 days లోనే ఆ టెంటెడ్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ, రిటైర్ అయిన వాళ్ళ కులస్తులని వాళ్ళందరినీ తీసేయాలా, పక్కకు పెట్టాలా. ప్లస్ ఏదైతే ఈ 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు టికెట్లు ఇచ్చారో బీఆర్ఎస్ లో కానీ కాంగ్రెస్ లో కానీ, వాళ్ళ మీద కూడా ఇంటింటికి పోయి చెక్ చేయండి. ఆల్రెడీ డంప్స్ అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలలోకి వెళ్ళిపోయింది. లాస్ట్ టైం లాగా పోలీస్ వ్యాన్లు, పోలీస్ జీపులు, అంబులెన్స్లు ఇప్పుడు అయిపోయినాయి అవి. బికాస్ దట్ మెథడ్ ఈజ్ ఓవర్, ఇట్ హెస్ బికమ్ ఓల్డ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే 30 మంది ఎమ్మెల్యేలను మారుస్తాడు అని చెప్పారు కదా, మార్చాడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఇళ్లలో డంపులు వెళ్ళిపోయినాయి ఓకే వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలోకి. సో మై డిమాండ్ ఈజ్ ఈ 119 మంది మీద చెక్ చేయండి, ఇంటింటికి పోయి చెక్ చేయండి. కనీసం 15,000 కోట్లు బయటపడతాయి. Okay, big amount. I'm telling you, 15,000 crores. It's a big amount. Huge amount. ఉట్టి బీఆర్ఎస్ లీడర్ దగ్గర దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే now they have decided to give 50,000 for each vote. My God. Because వాళ్ళకేంది లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది కేసీఆర్ కి. ప్రభుత్వం మారితే ఎవరు వచ్చినా వీళ్ళంతా కుటుంబం జైల్లో ఉంటది, ఆ భయం ఉంది వీళ్ళకి. సో దేర్ ఫోర్
వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మీరు కంజూసి చేయకండిరా, నేను ఇచ్చిన డబ్బులు మిగిల్చుకోకండి, ఓటుకు 50,000 ఇచ్చి కొనండి బిడ్డ, లేకుంటే మీ తోలు తీస్తా అని చెప్పి పంపించినాడు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో అంటారా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఈ రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు పిటిషన్ ఇవ్వడం, దాన్ని ఈ కోణంలో చూడమంటారా? డెఫినెట్ గా చూడాలా. అందుకే నేను చెప్పిన ఫస్ట్ నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నా, నాకు తెలుసుంటే నేను కూడా సైన్ పెట్టి ఉండేవాడిని సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ పోతున్నారని. సో ఇది కామన్ అండి, బికాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఓట్ ఈస్ దేర్. హీ న్యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎవ్రీ 4 hours కి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ తెచ్చుకుంటాడు కేసీఆర్. ఎక్కడ కూడా ఆయనకి 25 నుంచి 30 సీట్లు దాటట్లేదు. ఎవరు అధికారంలోకి వస్తారో తెలియదు ఇప్పుడే. ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ టు ప్రెడిక్ట్. రైట్. ఒకవేళ కనుక ఈయన అధికారంలో రాకపోతే డెఫినెట్ గా కుటుంబం జైలు ఉంటది. కుటుంబం జైల్లో ఉంటది. ఫైన్, రైట్. దేర్ ఫోర్ 50,000 ఓటు ఇచ్చి కొనండిరా బిడ్డ. తర్వాత ప్రవళిక ఇష్యూ ఒక్కసారి ప్లే చేస్తాను సార్, ఒక్కసారి మీరు వినండి. ఇది ఆ రోజు చనిపోయిన రోజు నావ్వో జాబుల కోసమే నా బిడ్డ జాబ్ అత్తనన్నది, నావ్వో నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలన్నది, నావ్వో ఎదురైన ఎగ్జామ్ రాసింది, నావ్వో మీ చెవుల చుట్టూ తిరిగింది, నావ్వో నేను అన్ని అప్లై చేసుకోవాలన్నది, నావ్వో నీ బాంజర చిన్న నీ కాలుమొక్తనే చిన్న అని నేనంటే కూడా అమ్మ పండుగ దాకా ఆగుల్లి, అమ్మ పండుగ దాకా ఆగుల్లి. రైల్వే స్టేషన్ జాబులు పడ్డాయట 12వ తారీఖు 13వ తారీఖు. ఇది రాసి 3వ తారీఖు ఇది రాసి 13వ తారీఖు 12వ తారీఖు అది రాసి నీ అవన్నీ రాసినాకనే వస్తానమ్మా అంటే చిన్న దగ్గర పైసలు ఉన్నాయా, హాస్టల్ ఫీజు కట్టినావా, 11వ తారీఖు హాస్టల్ ఫీజు అయిపోయింది అన్నావు, పైసలు పంపవా చిన్న అన్న అంటే అమ్మ వద్దు పైసలు ఇప్పుడు ఏమద్దు, నీ పండుగకు 2-3 రోజులుగానే అత్త. వీరకాలు చూసితే అలా పక్క పొంటి ఉన్న పొలగాలు అన్నారు కదా, ఆంటీ జ్వరం వస్తుంది గ్లూకోజులు పెట్టి ఏమో అన్నది. గ్లూకోజులు వద్దు ఏమద్దు ఇప్పుడు మనం చూసి తెల్లారు పంపుల్లి అని చెప్పిన. తమ్ముని దోరణ అన్న అంటే తమ్ముని రైల్వే స్టేషన్కి వరంగల్ కాడికే తోలు, నీ ఆనించట అన్ని చదువుకొని వస్తానన్నది. నా బిడ్డ అప్పుడు అన్నీ చదువుకొని వచ్చింది. చదువుకొని వచ్చినాక నువ్వు ఇన్ని రోజులు బట్టి నీ హైదరాబాద్ నా చదివింది, నీ జాబ్ ఏం చేసిందని నేను అందరు అడుగుతాళ్ళు. నేను ఈడు ఉండనే అవ్వా, నేను జాబ్ చేస్తాను, నేను పోతాను హైదరాబాద్. కానీ మళ్ళీ అన్ని మేము ఎవ్వరం వద్దన్నావు, అస్సలే వద్దంటే వద్దన్నావు, వద్దంటే నేను నీ పని చేయను, నేను జాబ్ చేస్తాను, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసినాక నేను ఇంటికి వస్తా. నువ్వు ఎన్ని రోజులు అయినా ఉన్నా మంచిదే, నాకు పైసలు ఇవ్వకపోతే ఏదో హాస్పిటల్ గాంధీ హాస్పిటల్ 18,000 ఇస్తామన్నారట. సర్టిఫికెట్ చూస్తే గాంధీ హాస్పిటల్ పని చేసుకుంటా నేను ఎగ్జామ్ రాస్తానన్నది. 18,000 ఇస్తానన్నారట. దీనికి దానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నది కాదే చిన్న అంటే నా కొడుకు చూసి సెల్లులో చూసిండు, చూస్తే 10 కిలోమీటర్లు ఉన్నదట. 10 కిలోమీటర్లు ఉన్నది కాదమ్మ అంటే వద్దు బిడ్డ, అడవిలో 10 కిలోమీటర్ పొద్దునాటి చిక్కడంగా పోతావా, వద్దు నువ్వు వద్దు, నీ పైసలు పంపుతానని మొత్తుకున్నా. ఇక అంతటినే నా బిడ్డ వీళ్ళు హాస్టల్ ఉన్నది, ప్రైవేట్ హాస్టల్ ఉన్నది. ఇక హాస్టల్ ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు, మాకేం చెప్పిందో మాకు తెలియదు. ఇక ఇదే సంగతి జరిగింది. నా బిడ్డకి ఎట్లా చేస్తారో నేనేం చెయ్యా, నాది బంగారం, నా బిడ్డ న్యాయం చెయ్యాలి. నా బిడ్డతో చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా న్యాయం చేయాలి. నా ఒక్క బిడ్డకే న్యాయం అయిందని కాదు, నా బిడ్డ ఒక్క చచ్చిపోయింది, ఇంకెంతమంది చచ్చిపోతారు ఇట్లా దేశం మీద. వాడి నౌకరు వాడి ఎక్కడన్నా ఊకోవాలి, వాడి ఇస్తే అందరికీ ఏమన్నా ఇవ్వాలి. నా బిడ్డ నౌకరు ఏమన్నా ఇవ్వకుండా మంచిదే, కానీ నా బిడ్డతో చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా నౌకరు కావాలి. నా బిడ్డ న్యాయంగా నా బిడ్డను చంపుకోపోయిండు. సార్ ఇది ఇప్పుడు ఈ విషయం ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా, నౌకర్ అని మాట్లాడింది తల్లి. నెక్స్ట్ వీడియో మీకు ప్లే చేస్తాను చూడండి. ఇట్లా ఉంటే ఎక్కడ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ప్రేమ వేధింపులు తట్టుకోలేకనే ప్రవళిక ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఆమె తల్లి విజయమ్మ తెలిపారు. శివరాం అనే యువకుడు తరచూ ప్రేమ పేరుతో వేధించడం వల్లే ఉరేసుకుని చనిపోయిందన్నారు. తన కుమార్తె ఆత్మహత్యకు కారణమైన నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. రాజకీయ నాయకులు ప్రవళిక ఆత్మహత్య విషయం రాజకీయం చేస్తున్నారన్నారు. తమ కుమార్తెను కోల్పోయిన బాధలో ఉన్నామని, ఇలాంటి సమయాల్లో తమను రాజకీయాల్లోకి లాగొద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. నా బిడ్డ పేరు ప్రవళిక, మారి ప్రవళిక. నేను 2 సంవత్సరాల బట్టి నా బిడ్డ నాడ చదివించుకుంటాను. వాడి టార్చర్ భరించలేక మాకు చెప్పుకోలేక నా బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. నా బిడ్డను చంపినోడిని వాడిని శిక్షించాలి. మీరు ఏమైనా గొడవలు ఉంటే మీ పార్టీల తరఫున మీ గొడవలు ఉంటే మీరే పెట్టుకోవాలి, కానీ మమ్మల్ని లాగి ఇది చెప్పుల్లి అది చెప్పుల్లి ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అంటే మాకు వచ్చేది ఏం లేదు. నా బిడ్డ జీవితం ఆగమైంది. మమ్మల్ని వచ్చే టార్చర్లు పెట్టకుల్లి, ఈ ప్రభుత్వాలు ఉంటే మీ మీద చూసుకోవాలి, కానీ మా దాకా దేకుల్లి. నా బిడ్డకు వాని నా బిడ్డ ఎట్లా చేసుకున్నదో వాని కూడా అదే శిక్షించాలి. సారిగా
మనం దీని నుంచి బయటకు వద్దాం, ఎందుకంటే మనకు లాస్ట్ 10 నిమిషాలే ఉంది. ఎట్లా చూస్తారు It సార్? is very clear. It is very clear that ఆమెకి వెనక నుంచి ప్రాంప్టింగ్ చేసి, సరే ఒక బాధ్యత గల మంత్రి అమెరికాలో చదువుకొని వచ్చాడు, అన్ని పార్టీ వాళ్ళు కేటీఆర్ మీదనే అలిగేషన్ చేస్తున్నారు, ఈయననే మేనేజ్ చేశాడని. ఎందుకంటే he was the first man to react after her death. వాడెవడో పోలీస్ ఆఫీసర్ పేరు ఏదో చెప్పి అతను లవ్ యాంగిల్లో తీసుకొచ్చాడు. వితిన్ 2 hours కేటీఆర్ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ లవ్ యాంగిల్. ఇంతకన్నా సిగ్గుచేట ఏమైనా ఉంటుందా అండి? ఇంత దిగజారిపోతారా రాజకీయాలు? అది కూడా ఒక్కసారి చూపిస్తాను. మీరు మాట్లాడండి సార్, మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి. అది కూడా వీడియో ఉంటే. నేనేమంటున్నా సార్, మీరు ఇంత నెగటివ్ ఉంది, వ్యతిరేకత ఉంది. ఒక అమ్మాయి చావును కూడా మీరు లవ్ యాంగిల్ తీసుకొచ్చి పోలీసు వాళ్ళు, మీ ఎంతసేపు మీ పోలీసు వాళ్ళు మీ చేతిలో ఉన్నారు కదా అని వాళ్ళని అక్కడ అడ్వకేట్స్ మర్డర్ అయినప్పుడు ఆ సిపి సత్యనారాయణ వాడుకున్నట్టే ఇక్కడ వెంకటేశ్వరరావు అని ఎవరో డీసీపీని వాడుకున్నారు వీళ్ళు. అక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. Group 2 వాయిదా పడటంతోనే అక్క చనిపోయిందని తమ్ముడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడేమో వాళ్ళ మాట మార్చేసి ఈ లవ్ యాంగిల్ తీసుకొని వస్తున్నారు. ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైన ఏముంటదండి? అంటే ఇటువంటి వాతావరణంలో తెలంగాణలో స్వేచ్ఛాయుతంగా ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా, ప్రజలు భయాలకు గురి కాకుండా ఎన్నికలు జరుగుతాయంటారా? ఇప్పుడు ఈ విషయంలో అసలు జరగవు. ఎప్పటిదాకా జరగవు అంటే ఈ పోలీసు వాళ్ళంతా, ఈ వెలమ కులం పోలీసు వాళ్ళంతా ముందు వెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి. 6-7 రిటైర్ ఆఫీసర్స్ అంతా. అదొకటి. తర్వాత ఇంకా కొంతమంది హిడెన్, those who have not been identified by Election Commission. There are several other RDOలు, MROలు, ACPలు, CIలు, ఇంకో 100 మంది వెళ్తారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ఒక CI, ACP, SI ఉంటాడు కదా. ఇప్పుడు మొన్న మైనంపల్లి హనుమంతరావు పార్టీలోంచి వెళ్ళిపోగానే అక్కడ CIని, ACPని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, మల్కాజ్గిరి ACP నరేష్ రెడ్డి నెక్స్ట్ డేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు. అక్కడ ఇంకెవరో సిఐ ఎవరో ఉండే, అతన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు. బికాస్ అప్పటికి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ రాలే కాబట్టి, వాళ్ళ చేతిలో పని కాబట్టి వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారు. సో మై డిమాండ్ ఈజ్ యూ ఎంక్వైర్ అట్లీస్ట్ 90 to 100 CIలు, MROలు, RDOలు, ACPలు, ఈ 4 కేటగిరీ వాళ్ళని మీరు ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళని కూడా మొన్న ఏదైతే బాధ్యతల నుంచి తొలగించారో ఈ 2 నెలలు ఎన్నికలు అయ్యేదాకా వాళ్ళందరినీ కూడా తొలగించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. అదర్వైజ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ కాదు. మీరు కోరుకున్నట్టు, నేను కోరుకున్నట్టు ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ అయితే జరగదు. బికాస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, డంపులన్నీ రీచ్ అయిపోయినాయి. ఆ డంపులన్నీ కొల్లగొట్టాలి. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ బాధ్యత. మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని తీసుకుపోతారా, ఈడీని తీసుకుపోతారా, ఇంకెవరినో తీసుకుపోతారా, దట్ ఈస్ యువర్ లుక్అవుట్. బట్ ప్రజల శ్రేయస్సు కోరి ఈ కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ యొక్క మిస్ రూల్ మీద ఏమాత్రమైనా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ జరపాల్సిన బాధ్యత ఎవరిదండి? ఎలక్షన్ కమిషన్ది. అందుకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఇన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ should become and should act like TN session. Yeah. Sir, మీరు డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు. Every election official should act like TN session. That is the demand of Gopal Sharma garu, advocate, and he clearly states the money has already reached every constituency. So Election Commission of India has to inquire those money dumps along with all the enticements. Now we have seen Pravalika's case, how they have changed, who has forced them to change. Don't you think there should be an inquiry? Still there are officials who are acting in tandem with the governance of the day. So will there be a free and fair election under this governance, under this government, under this party ruled government? Free and fair ante స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో
ఈ ప్రభుత్వంలో ఎన్నికలు జరుగుతాయా? ఎస్ సార్. లాస్ట్ మాటగా చెప్పండి సార్. గవర్నర్స్ రూల్లో కానీ లేక ఏ ప్రభుత్వం లేకుండా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కింద ప్రవళిక కేసు చూసాం, ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇది చేశారు. మళ్ళీ అటువంటి అధికారులే ఇంకా ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఆధారమా కాదా? అటువంటి నేతృత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం కేర్ టేకర్ ప్రభుత్వం దీంట్లోనే ఎన్నికలు జరిగితే స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరుగుతాయా? ఎటువంటి ప్రలోభాలు బెదిరింపులకు గురి కాకుండా ఓటర్ మహాశయులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోగలరా? క్యాన్ ఓటర్ without enticements and fear can they vote under this caretaker government if elections are held? Sir, your audio, sir, your audio. Yes, sir, please. ఇంపాసిబుల్. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నది అదే కదా, ఇంపాసిబుల్. ఆ ఫేర్ ఎలక్షనే జరగదండి. ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందంటే మొత్తం ఇండియాకి డబ్బులు ఇస్తా అన్నాడు కదా, నన్ను ఇండియాలో చేర్చుకోండి, మొత్తం ఇండియాకి సరిపడే డబ్బులు నేనే ఇస్తా అన్నాడు కదా కేసీఆర్. పేపర్లలో పెద్ద పెద్ద తాటికాయంత అక్షరాల్లో వచ్చింది కదా. ఇక అంత డబ్బున్నోడు ఈ ఇంత స్ట్రిక్ట్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా కొనేస్తాడు. ఏముంది అందులో? వాట్ ఈస్ ఫన్ ఇన్ ఇట్? వాడు 5 నిమిషాలు కొని పడేస్తాడు. వాళ్ళకేమి అడ్డు అదుపు లేకుండా అడ్డగోలు సంపాదించారు. ఈచ్ ఎమ్మెల్యే మినిమం 200 to 300 crores సంపాదించారు. ఇక మంత్రులు అయితే లెక్కనే లేదు. మల్లారెడ్డి లాంటోడు, ఆ పొట్టి జగదీశ్వర్ రెడ్డి లాంటోడు. మొన్న మైనంపల్లి చెప్పాడు కదా హరీష్ రావు గురించి, అరే నీకు రబ్బర్ చెప్పులు లేవురా, ట్రంక్ పెట్టే తీసుకొని వచ్చినావు, నీ బండారం బయట పెడతారా అని అన్నాడు. మరి ఆయన మీద ఏమో ఎందుకో కేసులు పెట్టలేదు వీళ్ళు. మీ కులమోడేనా, చుట్టపోడేనా? సో అంత ఈజీగా మనము డోంట్ గో ఇన్ టు డ్రీమ్స్ దట్ fair election will be there. Don't dream a fair election. Right. This is from Advocate Gopal Sharma garu. At least now Election Commission of India and Telangana Chief Electoral Officer and all citizens in Telangana, you also should come forward, because vote is your right. You elect a candidate whichever party you feel, but without any enticements. Only then you can demand and get things done for 5 years. ఓటర్ మహాశయులారా, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ కానీ నిజంగా ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ అంటే స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం ఎన్నికలు జరగాలంటే ఈ ఎటువంటి ప్రలోభాలు భయాలకు గురి కాకుండా ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా ఓటర్ మహాశయులు ఓటు వేయాలా. అదే ఓటర్ మహాశయులు కూడా భయాలకు కానీ ప్రలోభాలకు కానీ లొంగకుండా మీకు కావాల్సిన ప్రతినిధి, మీకు కావాల్సిన రాజకీయ పార్టీ నుంచి ప్రతినిధిని ఎన్నుకోవాలనుకుంటే ప్రలోభాలకు భయాలకు లోను కాకుండా ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో దొంగ ఓట్లు కానీ మిగతా ఓట్లు కానీ లేకపోతే మద్యం కానీ డబ్బులు కానీ పంచుతుంటే మీరు బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఓటర్గా తక్షణమే తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ కానీ లేకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు వాళ్ళ నంబర్స్ ఉన్నాయి, వారికి ఫోన్ చేసి పట్టించి మీరు రుజువు చేసుకోవాలా. ఎస్, నేను ఓటర్ను, ఎటువంటి ప్రలోభాలకు భయాలకు లోను కాకుండా నాకు కావలసిన అభ్యర్థిని, నాకు కావలసిన పార్టీని నేను ఎన్నుకుంటాను అనే బాధ్యత మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. సో వి ఓన్లీ హోప్ దట్ ది ఓటర్ will become enlightened and he will complain on enticements, whether it is money, cash or illegal votes in that booth, so that he can see to that there is a free and fair election and he can elect his own candidate and party so that they can rule in a transparent and accountable way. That is how democracy will survive. Appude prajaswamyam bratukundi. Thank you very much, sir. Do support DRTSPS channel. Right, thank you.